Ducati Turning Glaive V2. இது ஓப்பனிங், இது க்ளோசிங். ஓஹோ, இதான் இன்லெட் ஓப்பன். இது க்ளோசிங். க்ளோசிங். ஓகே ஓகே ஓகே. இதுதான் இது என்ன இன்ஜினோட பேர்? இது ஸ்கிராம்ப்ளர். டுகாட்டி ஸ்கிராம்ப்ளர். ஓகே ஓகே ஓகே. இது வந்து சிலிண்டர் ஹெட். சிங்கிள் ஹெட் அல்ல, சிங்கிள் ஓவர் ஹெட். எல்லைன் என்ஜின். அல்ல ஸ்கிராம்ப்ளர் அல்ல. OSI L2 என்ஜின். L2 என்ஜின். ஓகே ஓகே. இங்க இருக்கு ஒண்ணு, இங்க இருக்கும். ஓகே ஓகே. இது கேம் ஷாஃப்ட்னா? இப்போ இது ரொட்டேஷன் வந்து சேம் தானே சார்? நம்ம கீழே வந்து கிராங்க் ஷாஃப்ட் 2:1 தானே. க்ளோசிங்கும் ஓப்பனிங்கும் டிஃபரெண்டா இருக்கு. அது பேட்டன்ட். வேற ஏதாவது வண்டிக்கும் கிடைக்காது. இது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா சில வண்டிகள் பாத்தீங்கன்னா ஒன்னு பிடிசில ஒன்னு பிடிசில இருக்கும். அப்படி கிடையாது. இது வந்துட்டு டைமிங் டிஃபரெண்ட் இருக்கு. வேற வண்டி கம்பேர் பண்றப்போ இது டிஃபரெண்ட், டோட்டலி டிஃபரெண்ட். டைமிங்ல டிஃபரெண்ட். அதோட ஃபயரிங் இது பாத்தீங்கன்னா டிஃபரெண்ட். ஓகே ஓகே. இப்போ இந்த பக்கம் என்னது? பொல்யூஷன் கண்ட்ரோலா? பொல்யூஷன் டிவைஸ். ஓகே ஓகே. இப்போ இது சிசி என்ன சிசி? இது 800 சிசி. இப்போ இது இன்ஜின் இங்கே ஒரு இங்கே ஒரு. ஓகே. இப்போ இங்கிட்ட ஒரு போர், இங்கிட்ட ஒரு போர். இப்போ கிராங்க் ஷாட் வந்து ஒன்று. அதிகமாக இருக்கிற இடத்துல வந்து பெல்ட் டிரைவ் கொடுத்துட்றாங்களா? அது 1260. அது இது ஒரு மாடலுக்கு மட்டும்தான் பெல்ட். XDAவுக்கு மட்டும்தான் பெல்ட். டுகாட்டிலே XDAவுக்கு மட்டும்தான் பெல்ட் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே ஓகே. அது க்ரூசர் மாடல். இப்போ இதெல்லாம் இந்த ப்ரைஸ் என்ன வரும்? இது இப்போ புதிய மாடல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 28 வரும். 28 lakhs புதிய மாடல். இது பழைய மாடல். இது வந்து 24, 25 இருந்தது. ஓகே. இது என்ன மாடல்? இது மல்டி ஸ்டாரா? ஸ்டாடா. ஒரு 950. ஓகே ஓகே. ஸ்கிராம்ப்ளர் 800 cc. இது ஓல்ட் ஸ்டாக் 950 cc. இது 950 cc. അല്ല അതോടെ പുതിയതായിട്ട് വന്നേക്കണ ഇലക്ട്രോണിക് കൺട്രോളൊക്കെ ഒന്ന് പഠിക്കപ്പെട്ടത് എന്തൊക്കെയാണ്? TFT ഡിസ്പ്ലേ இருக்குது. சென்சார். இது குவிக் ஷிஃப்டர் இருக்கு. குவிக் ஷிஃப்டர். 3 ரைடிங் மோட்ஸ். TFT டிஸ்ப்ளே ஆனது நைட்ல பாத்தீங்கன்னா ஃபுல் ஒயிட் ஆகும். நைட்ல ஒயிட்டா இருக்கும். டே டைம் வந்துட்டு டே டைம்ல பிளாக். ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ചേഞ്ച് ആവുന്നത്. അതായത് വിഷൻ കറക്റ്റ് ആവാനായിട്ട്. ഇപ്പോ ബ്രൈറ്റ്നസ് കൂടുതലല്ലോ. ബ്ലാക്ക് ആയിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. വൈറ്റ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാം. ആമാം. ഇപ്പോ ഡേ ടൈമിൽ ഇത് വൈറ്റ് ആയിരിക്കും. നൈറ്റ് ടൈമിൽ ഇത് ബ്ലാക്ക് ആയിരിക്കും. ஓகே ஓகே. இப்போ இதுல வேற என்ன சென்சார்ஸ்லாம் என்னென்னலாம் சென்சார் இருக்கு? சென்சார்ஸ் வந்து நிறைய இருக்குது. ABS, ரெண்டாவது குவிக் ஷிஃப்டர், ரெண்டாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரைடிங் மோட்ஸ் இருக்குது. வீலிங் கண்ட்ரோல். இப்போ இது கிளட்சில் வந்து என்ன டைப் ஆஃப் இது? ஸ்லிப்பர் கிளட்ச். ஹைட்ராலிக் டைப் ஆஃப் கிளட்ச். ஸ்லிப்பர் கிளட்ச் இல்ல. ஸ்லிப்பர் கிளட்சில் ஹைட்ராலிக். ஓகே ஓகே. ബേസിക്കലി നമുക്ക് 3 റൈഡിംഗ് മോഡ് വരുന്നുണ്ട്. 3 ரைடிங் மோட். അർബൻ, ടൂറിംഗ് ആൻഡ് സ്പോർട്ട്. മൂന്നും ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് കാറ്റഗറി വരുന്നത്. അർബൻ, ടൂറിംഗ്, സ്പോർട്ട്. ഓക്കെ ഓക്കെ.
പിന്നെ ഓരോ റൈഡിംഗ് മോഡിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഓരോന്ന് ലൈക്ക് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാനും പറ്റും. ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇതിലോട്ട് വരാൻ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. സ്പോട്ടില് ഇപ്പൊ സ്പോട്ടിലുണ്ട്. ഇതിന്റെ ഓരോ സെൻസേഴ്സും കാര്യങ്ങളും ചോദിച്ചിട്ട് നമുക്ക് മൂന്ന് റൈഡിംഗ് മോഡ് വരുന്നുണ്ട്. സ്പോർട്ട്, ടൂറിംഗ് ആൻഡ് ഹാപ്പ്. ടൂറിംഗ് ആൻഡ് ഹാപ്പ്. ഇതിൽ നമുക്ക് ഓരോ മോഡിലും ലൈക്ക് എഞ്ചിൻ പെർഫോമൻസ് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ലൈക്ക് എഞ്ചിൻ പെർഫോമൻസ് ഹൈ വേണോ, മീഡിയം വേണോ, ലോ വേണോ, അങ്ങനെ നമുക്ക് 3 ഡിഫറെന്റ് കാറ്റഗറീസ് ഓഫ് എഞ്ചിൻ പെർഫോമൻസ് വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഡുക്കാറ്റി ട്രാക്ഷൻ കൺട്രോൾ, ലൈക്ക് ഒരു 8 ഡിഫറെന്റ് ട്രാക്ഷൻ ലെവൽസ് നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് നമ്മുടെ റൈഡറിന്റെ ഒരു ഇത് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്തിടാൻ പറ്റും. ABS, 3 different types of ABS. Program like front only braking വേണോ, forwarding അതുപോലെ 3 different types of ചെയ്യാൻ പറ്റും. റോഡ് വേണോ, സ്പോർട്ട് ബേസ്ഡ് വേണോ, റോഡ് ബേസ്ഡ് വേണോ, അങ്ങനെ നമുക്ക് 3 different types of ABS നമുക്ക്. പിന്നെ ഡുക്കാറ്റി വീഡിയോ കൺട്രോൾ. ഇത് ഈ ബൈക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് മുമ്പത്തെ ബൈക്കിനെ കാട്ടി 20 കിലോ ലൈറ്ററാണ്. സോ ഇത് പോപ്പപ്പ് ചെയ്ത് പോകാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വീലി കൺട്രോൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ലൈക്ക് 4 ഡിഫറെന്റ് ലെവലായിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിടാം. അപ്പൊ ഓരോ ലെവലും ഓരോ ലൈക്ക് എന്താ പറയാ, ഓരോ മിനിമം ലെവലായിരിക്കും, ഓരോ ഹൈറ്റ് ആയിരിക്കും. ഈ ഹൈറ്റിനും കൂടുതൽ ഈ ഫ്രണ്ട് വീലി പോപ്പപ്പ് ചെയ്ത് പോയാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഫ്യൂറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് വണ്ടി ഡൗണിലെത്തി. ഭയങ്കര സേഫ്റ്റി ഫീച്ചറാണ്. അതും നമുക്കിത് കാണാം. ലൈക്ക് 1, 2, 3, 4 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്കിത് കാണാം. കാരണം കൂടുതൽ സേഫ്റ്റി വേണം, കൂടുതൽ പെർഫോമൻസ് വേണം. അത് வந்து ரொட்டேஷன் பவர். അതെ, റൊട്ടേഷൻ പവർ അല്ല, ഫ്രണ്ട് വീല് പോപ്പപ്പ് தூக்குறதுக்கு ഹൈറ്റ് പോപ്പപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ആ ഡിഫറെന്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ഹൈറ്റ് ക്ലച്ച് വിടുമ്പോൾ ഫ്രണ്ട് വീൽ തൂക്കുന്നത്. എന്തായാലും ഒന്നുമില്ല, സ്പോർട്സ് ബൈക്ക് ആണല്ലോ. ആ പൊന്തി പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള സേഫ്റ്റി ഫീച്ചർ. ഓക്കെ. ക്ലച്ച് ഹോൾഡ് ആയി പിടിച്ചിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഒരു മുട്ട് ഫുൾ എക്സിലേറ്റർ കൊടുത്തിട്ട് സഡനാ വിടുമ്പോൾ അതൊരു ഒട്ടുമിക്ക സ്പോർട്സ് ബൈക്കും പൊന്തി പോകും. ആമാ അത് തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സേഫ്റ്റി ഫീച്ചറാണ്, വണ്ടി പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി. എക്സിലേറ്ററിൽ വിടില്ല, ക്ലച്ച് റിലീസ്. അത് ഡിഫറെന്റ് 4 ഡിഫറെന്റ് ലെവലിൽ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്തിടാൻ പറ്റും. എന്തോരം പൊന്തണം ബൈക്ക്, എന്തോരം പൊന്തണം. ആ പൊന്തുമ്പോ ഇപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ലെവലിലാണ് സെറ്റ് ചെയ്തത്. ഫസ്റ്റ് ലെവൽ വരെ പൊന്തുമ്പോഴേക്കും വണ്ടി താഴത്തോട്ട് എത്തിരിക്കും. 4th ലെവലാണെങ്കിൽ വണ്ടി കുറച്ച് പൊന്തിട്ട് താഴത്തോട്ട് എത്തിരിക്കും. ഇനി വീഡിയോ കൺട്രോൾ ഓഫ് ചെയ്തിടണം, എനിക്ക് ഫുൾ ഓഫ് ചെയ്തിടണം. അതായത് നമ്മുടെ ആ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ വരെയിരിക്കും ബൈക്ക് വീഡിയോ കൺട്രോൾ ഉണ്ടാവില്ല. പിന്നെ വരുന്നൊരു ഫീച്ചറാണ് ക്വിക്ക് ഷിഫ്റ്റർ. ബൈക്കിന് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ ലൈക്ക് ക്വിക്ക് ഷിഫ്റ്റർ ഉണ്ട്. ഗിയർ ക്ലച്ച് യൂസ് ചെയ്യണ്ട, ത്രോട്ട് റിലീസ് ചെയ്യണ്ട, നമുക്ക് ഗിയർ യൂസ് ചെയ്യാം. ലൈക്ക് അപ്പും ഡൗണും നമുക്ക് ഗിയർ സിമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ. സാധാരണ ബൈക്കിലൊക്കെ ക്ലച്ച് യൂസ് ചെയ്യണം, പിന്നെ ത്രോട്ട് വിടണം. പക്ഷേ ഈ ബൈക്കിന് അതിന്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്ക് ഗിയർ ലിവർ போயிட்டே இருக்கலாம். கிளட்ச் நாட் பிடிக்கணும் அவசியம் இல்ல. ஆக்சிலேட்டர் டவுன் பண்ண வேண்டியது இல்ல. அதான் குவிக் கியர் ஷிஃப்டிங். ഓക്കേ. സ്ഥലത്ത് നിന്ന് നിർത്താനും ഈ ബൈക്ക് മൂവിങ്ങിന് നിർത്താനും വേണ്ടി മാത്രം ക്ലച്ച് യൂസ് ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കേ. அப்ப டிஃபரண்ட் ஒரு வைப் இருக்கும்ல. ഓക്കേ. അത് നമുക്ക് ഓൺ ആക്കാനും പറ്റും, ഓഫ് ആക്കാനും പറ്റും. ലൈക്ക് ഓർഡിനറി ബൈക്ക് യൂസ് ചെയ്യണ പോലെ ക്ലച്ച് യൂസ് ചെയ്ത് പോകണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെയും പറ്റും. അല്ലെങ്കിൽ ഓൺ ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ലൈക്ക് ക്ലച്ച് യൂസ് ചെയ്യണം. ആമാ. പിന്നെ വരുന്ന ഒരു ഫീച്ചറാണ് പവർ ലോഞ്ച്. ഡുക്കാറ്റി പവർ ലോഞ്ച്. ഡുക്കാറ്റി പവർ ലോഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിമ്പിൾ വേർഷൻ ലൈക്ക് കാറിലൊക്കെ ഉള്ള പോലെ ലോഞ്ച് കൺട്രോൾ. ലോഞ്ച് കൺട്രോൾ. 3 ഡിഫറെന്റ് കാറ്റഗറീസ് ഓഫ് പവർ ലോഞ്ച് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് 3 ഡിഫറെന്റ് RPM ലെവലിൽ വണ്ടി സ്റ്റാൻഡ് സ്റ്റിൽ ആയിട്ട് ഇടുക, വണ്ടി ഓൺ ആക്കുക, പവർ ലോഞ്ച് ഓൺ ആക്കുക. ഇത് കാണിക്കും. ഇപ്പൊ കണ്ടോ, BPL ഓൺ ലെവൽ 1, ലെവൽ 2, ലെവൽ 3. ഇതിൽ ഓരോ ലെവലിലും ഡിഫറെന്റ് RPM ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ഇതിൽ കാണിക്കും ക്ലച്ച് യൂസ് ചെയ്യുക, ത്രോട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പൊ അവര് പറയുമ്പോ കറക്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് നമുക്ക് ഇതിൽ കിട്ടും. ത്രോട്ട് കൊടുക്കുക, ക്ലച്ച് വിടാം. വണ്ടി ലൈക്ക് ആ ഒരു എന്താ പറയാ, റേസിങ്ങിലൊക്കെ പോകുമ്പോ നമുക്ക് ഈ പവർ ലോഞ്ച് ഉണ്ടല്ലേ, ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്യുമ്പോ സെറ്റപ്പ് നമുക്ക് ഈ ബൈക്കിൽ. ഇത് സ്റ്റാർട്ട് பண்ணி காமிங்களா?
Ducati ஷோரூம் வந்திருக்கேன். உண்மையிலே ஒரு செம ஃபீச்சர் உள்ள வண்டி, அருமையான ஃபீச்சர்ஸ் உள்ள வண்டி. உண்மையிலே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. மான்ஸ்டர் Ducati.